صاحب ہمارے چینل میں آپ کا خیر مقدم سواگت ہے۔ آج جمعیت کی طرف سے جو ایک مشین تقسیم کی گئی، اس کی تفصیلات بولیے، اس کی وضاحت فرما دیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ایس ڈی ایم چینل نیوز چینل کے جو ہمارے انصاری صاحب ہیں، میں ریاض بھائی، ان کا میں تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ اسی طرح سے ایم سی این کے جو فرحان صاحب ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج الحمدللہ جمعیت علماء کی جانب سے ایک چھوٹا سا پروگرام جمعیت کے آفس روشن گیٹ پر، جو کمپاؤنڈ میں ہے یہاں پر محسن بھائی کے بازو میں، اور سرکاری دواخانے کے بازو میں آفس ہے جمعیت علماء کا، یہاں پر الحمدللہ شہری جمعیت کی جانب سے آج ایک چھوٹا سا پروگرام سلائی مشین تقسیم کرنے کا رکھا گیا تھا۔ جیسا کہ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے، اس میں روزی کمانے کے لیے جو غریب اور مجبور، بے سہارا اور بیوہ ہے، ان کے لیے بہت پریشانی کا مسائل ہے، اور چونکہ ایک پرفتن دور ہے، خاص طور سے ہماری خواتین کے لیے مسائل بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ جمعیت علماء نے اصلاح معاشرہ کے پروگراموں کے ذریعے سے ایک پیغام جو ہے عوام تک پہنچائی، اور ہر وقت جمعیت علماء جو ہے اپنے طور پہ کام کرتی رہتی ہے فلاحی کے، رفاہی کام، جس میں پایا گیا، ہم نے سروے کیا اورنگ آباد میں، جس میں یہ پایا گیا ہے کہ بہت سارے مسائل جو ارتداد کے بچیوں کے آ رہے ہمارے، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ روزی کا بھی ان کو جو ہے اس کے اندر ایک بڑا معاملہ ہے، جو غیر لوگ جو ہے اس کا غیر فائدہ اٹھا کر کام کے بہانے سے یا شادی کرنے کے بہانے سے یا پھر ان کو مدد کرنے کے بہانے سے ان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں تک کہ مسلم بچوں کو جو ہے بہانہ بیدا پھسلا کر اور میٹھی میٹھی باتوں میں لگا کر ان کو جو کیا جاتا ہے۔ آج ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ ہمارے دیگر بھائی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ چھوٹ جاتے ہیں اہل خیر حضرات کی نظروں سے، علماء کی نظروں سے، دینے والی تنظیموں کی نظروں سے، ان لوگوں میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے اسلام سے جو ہے کٹ کر وہ اپنے آپ کو جو ہے غیروں کے قبضے میں دے دیتی ہے، اور اس کے بعد میں اس کا جو حشر ہوتا ہے، وہ لوگ ان کو کچھ دن استعمال کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا مار دیا جاتا ہے۔ جمعیت علماء نے جب یہ حالات دیکھے، اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جو بچیاں ہونہار ہے، غریب ہے، مستحق ہے مدد کی، جو بیوہ ہے اور ان کی عمر بھی زیادہ ہے، بچے ہیں گھر میں دو دو تین تین، گھر کرائے کا ہے، ان کے شوہر کام نہیں کرتے یا بیمار ہے، ایسے لوگوں کے لیے جمعیت علماء نے ایک پروگرام آج سے 2 سال پہلے طے کیے کہ ان بچیوں کو سرٹیفکیٹ جن کے پاس ہے، جن کو سلائی کام آتا ہے، ان کو سلائی مشین نہیں مفت دی جائے۔ الحمدللہ آج تک جو ہے 75 سے زائد سلائی مشین تقسیم کی گئی ہے، اور جمعیت علماء کے ذمہ داران باضابطہ وہاں جا کے سروے بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں وہ مشین جاری ہے یا انہوں نے بیچ دی ہے اس کو۔ جمعیت علماء چاہتی ہے کہ اس کو بیچے نہ، اس پہ نگرانی بھی رکھی جاتی ہے، اور جو علاقے کے امام ہیں یا ذمہ دار حضرات ہیں، ان کی سفارش پر تحقیق کرنے کے بعد، سفارش بھی ہوتی ہے، تحقیق بھی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ سلائی مشین ان کو دی جاتی ہے۔ آج الحمدللہ ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا تھا، جس میں ہمارے طاہر بھائی جو جمعیت کے رکن بھی ہے، محبین جمعیت بھی ہے، اور جمعیت کے ہمارے بہت بڑے تعاون بھی ان کی جانب سے ہوتا ہے ہر وقت۔ آج الحمدللہ جمعیت کی جانب سے 15 دن پہلے رمضان مبارک میں ہی سلائی مشینوں کا انتظام کر دیا گیا تھا ان کی جانب سے، اور آج الحمدللہ انہی کے جو ہے مہمان خصوصی کے طور پر انہی کو ہم نے رکھے چیف گیسٹ، اور ان کے ہاتھوں سے ہمارے جمعیت کے ذمہ داران مولانا قیصر صاحب جنرل سیکریٹری، ہمارے مولانا عیسیٰ صاحب مفتاحی، مولانا یوسف صاحب ملی، اور مولانا ارشاد ملتانی، ہمارے طیب بھائی اور دیگر علماء کرام کے موجودگی میں آج جو ہے جمعیت کی جانب سے سلائی مشینیں تقسیم کی گئی ہے۔ الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بچیاں گھر میں بیٹھ کے رہتی ہے اور روزی کے لیے پریشان ہوتی ہے، ان کا روزی کا مسئلہ حل ہو کس قدر۔ اور اس کے علاوہ تو پھر جمعیت علماء جو امام ہیں یا مؤذن ہیں یا ائمہ حضرات ہیں، جو ایسے کام میں جن کو کم تنخواہ ملتی ہے، ٹیوشن کلاس چلاتے ہیں، وہ جمعیت علماء سے رابطہ کرتے ہیں، تو جمعیت علماء ان کو بھی اگر وہ چھوٹا موٹا کوئی سبزی کا یا ایسا کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے بھی جمعیت علماء حق الامکان مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی جو ہے جمعیت علماء اپنے طور پہ جو بھی ہو سکتا ہے، بمبئی میں ہمارے کچھ ذمہ داران ہیں، ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں، اور وہاں پر فری میں ان کا علاج ہوتا ہے۔ آج تک ہمارے پاس کئی بچوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، بڑے لوگوں کا علاج ہوا ہے، جس کو 4 لاکھ روپے خرچ آ رہا تھا، اور وہ فری میں کر دیا گیا۔
जमीयत उलमा अरशद मदनी शहर जमीयत उलमा की एक छोटी सी खिदमत है। रमज़ान मुबारक में भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम को जो है यहाँ पर खिदमत की गई, उनको जो है कुछ ना कुछ ताउन किया गया ताकि उनका महीना 2 महीने का राशन निकले। कपड़े भी तकसीम किए गए, उनको कुछ नगद में भी तकसीम किया गया, जिसमें हमारे ताहिर भाई का बहुत बड़ा जो है हमारे साथ ताउन रहा है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके माल में जान में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और हमारी जो बच्चियां हैं ये घर में रहे। और इनको जो आज जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगाबाद में माहौल ख़राब हो गया था, यहाँ फसाद हो गया था, उस वक़्त भी जमीयत उलमा ने उन बच्चों के घरों पर मदद पहुँचाई, उनको जेल में इफ्तार का इंतज़ाम किया। जमीयत उलमा अरशद मदनी ने हमारे जो मुस्तफ़ा ख़ान हैं एम के, ये जो जमीयत उलमा के लीगल सेल के ज़िम्मेदार है और हमारी वकीलों की एक टीम है नवाब पटेल के क़यादत में काम कर रही है, ज़की साहब की क़यादत में काम कर रही है। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने चाहा तो बाकी पूरे बच्चों की औरंगाबाद राम मंदिर केस में जो है जमात हो जाएंगी। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जो है उन बच्चों को भी जो है हिफाजत फरमाए, उनके घरों की भी हिफाजत फरमाए और जमीयत उलमा इसी तरह से काम करती रहे, आपका साथ मिलता रहे। हम एक ऐलान ज़रूरी समझते हैं ऐसे मौके पर करना, वो ये है कि 19 और 20 मई को जमीयत उलमाए हिंद दिल्ली एक इजलास उनके जानिब से रखा गया है महाराष्ट्र में, मुंबई में, जो 19 और 20 मई को यानी कि शनिचर और इतवार को होने जा रहा है, जो ऑल इंडिया लेवल पर है, जिसमें मजलिस मुंतजिमा के अरकान शिरकत करेंगे 2 रोज़ा, जिनके रुकने का इंतज़ाम साबू सिद्दीक मुसाफिर खाना हज हाउस वहाँ पर है। और प्रोग्राम होगा अंजुमन इस्लाम वीटी स्टेशन के सामने जो कॉलेज है उसके ग्राउंड में। और 21 तारीख को जो है बम्बई का मशहूर आज़ाद मैदान पर हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी दामद बरकातहुम का जो इजलास होगा, जिसमें हज़रत का बयान होगा जो तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत सेकुलरिज़म जो आज के हालात है इसके ऊपर हम चाहते हैं कि औरंगाबाद शहरियान उस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल करें, पूरे महाराष्ट्र के लोग हासिल करें इस्तिफ़ादा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। और मोहतरम क्या कहेंगे, अभी आपका नाम लिया गया, बताया गया कि आपके जानिब से इसमें बेहतरीन ताउन किया गया और मुस्लिम बहनों को बेटियों को तो आपके जानिब से जमीयत के ज़ेर एहतमाम मशीनें तकसीम की गई, जी कैसा महसूस होता है और क्या पैगाम है आपकी तरफ? जी, मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं इस काम आ रहा हूँ, इस लायक हूँ। और जमीयत उलमा हिंद के जानिब से ये एक बहुत अच्छा पहल हुआ है, इससे पहले भी किया गया है। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से एक गुजारिश करूँगा कि आगे बढ़ के और भी ताउन करें और जमीयत उलमा हिंद को और थोड़ा सा मजबूत करें। बस साहब एक सवाल ये है कि आपके जैसे औरंगाबाद के अंदर शहर में कई लोग हैं, साहिब इस्तात बोलिए, अच्छे कारोबार से बोलिए, जैसा आप कदम आगे बढ़ाकर एक बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं जी, तो और उनको आपके जैसे लोग पैगाम देंगे कि जैसे हम बड़े हैं आप जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे औरंगाबाद में काफ़ी लोग हैं जो ये कर सकते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आगे बढ़े, वो आगे बढ़ के लोगों की थोड़ी सी मदद करें इस ताल्लुक़ से जो मुस्तहिक़ है वाकई में। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कहाँ से, औरंगाबाद से? जी, मैं औरंगाबाद से ही हूँ। कहाँ रहते सर आप? जी, मैं रहता हूँ अभी दिल्ली गेट पे और आबाई मकान हमारा दिल्ली सिटी चौक में था पहले। तारा साहब सौदागर, आपका नाम? ताहिर अहमद सौदागर। आपने देखा तमाम कारगुजारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और मिल्लत की बेटियां, बहनें, हमारी माएँ बहनें को जो ज़रूरतमंद है उनको जमीयत उलमा की जानिब से ज़ेर तमाम, जैसा ताहिर साहब सौदागर, ये जो तारा साहब सौदागर जो सिटी के मशहूर मारूफ हम समझते हैं तो ताजिर हजरात में है, ताजिर घराने से आते हैं, सारी बात है ये उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम तो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन वक्त हालात के हिसाब से इतना ज़रूर अपील करेंगे कि देखिए आज पूरे देश में और ख़ासकर हम औरंगाबाद से बात कर रहे हैं तो औरंगाबाद के हालात बड़े संगीन चल रहे हैं, रोज़ी रोज़गार के ताल्लुक से और दीगर मसले हैं। तो जैसा ये शख्सियत जिनकी तरफ मैं इशारा करके कह रहा हूँ, जब ये हैं ऐसे औरंगाबाद में सैकड़ों शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है। आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, अल्लाह आपकी जान में, माल में, सेहत में खूब बरकत अता फरमाए। लेकिन जैसा ही आगे बढ़े हैं और आटा 10-10-20 मशीनें बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, मदद कर रहे हैं, यही जज्बे के साथ कि मिल्लत की बेटियां जो बाहर दर दर भटक रही हैं, मस्जिद के बाहर बैठ रही हैं, चंदा मांग रही हैं, खैरात मांग रही हैं, ज़कात मांग रही हैं, ये गयूर हमारी बेटियां बहनें हमारे घर में रहे, महफूज रहे और बावक़ार तरीके से अपना रोज़ी रोज़गार चला सके। ये भी एक बहुत बड़ा कौम का समझते बड़ी खिदमत में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर आप तवज्जो देंगे। और दूसरी बात, और भी दीगर मसाइल हैं, खाली एक मसाइल नहीं और भी मसाइल है, तो जमीयत से जुड़िए आप। हमारी आपसे अपील है कि जमीयत उलमा हिंद इस मामले में बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रही हैं
اور सैकड़ों सालों से दे रही हैं, जब से आज़ाद हुआ मुल्क है। आपसे गुजारिश है, औरंगाबाद शहर के अंदर रोशन गेट पे इनका कार्यालय ऑफिस है, और जो साहब जज्बा रखते हैं कि मैं कौम के कुछ काम आ जाऊँ, मेरा पैसा कुछ काम आ जाए, आपके जहन में जो भी प्रोग्राम है, जो एक ख्याल है, एक तस्वुर है, जो एहसास है, जो जज्बात है, आप यहाँ पर आइए, बैठिए कि साहब मैं आपके ज़ेर एहतमाम, आपके ज़रिए से मैं काम करना चाहता हूँ। यकीनी तौर से अगर हर चंद ऐसे लोग अगर 5-5 कदम आगे बढ़ाते, हम समझते हैं वो दिन दूर नहीं जब मिल्लत की बेटियां बोलो, नौजवान बोलो, बेरोज़गार नज़र नहीं आएंगे और कोई भीख मांगते नज़र नहीं आएगा। ये एक झुझोड़ने वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि कुछ दर्दे, इस जज्बे को, एहसास को आप समझने की कोशिश करेंगे और बहुत संजीदगी के साथ लेंगे और कुछ ना कुछ आप अच्छे करने की आप कोशिश करें।